हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी, आप हो तुम कथा सुधारी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। तिस पर खुशी भये कर दयाल, छिनक बिखै सिख कीन हाल। करिया कूच ढाके दिश चले, मार्ग बिखै सिख बहु मिले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु की साजी नवाजी होई, गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ। आप जी अत्यंत बड़भागे हो, गुरु महाराज की पवित्र गोद विच सुभाएमान हो करके गुर इतिहास की लड़ीवार कथा का आनंद माण रहे हो। कलगीधर पातशाह के अवतार तो पहला गुरु तेग बहादुर साहब जी ने पटने की धरती को भाग लाए हैं। बेअंत संगतां पटने साहब दियां गुरु साहिबां तो वरोसाईयां गईयां बख्शिशां दे पात्र बने हैं। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज सच्चे पातशाह की सेवा की है। उधरों राजा बिशन सिंह ने बेनती की, महाराज मेरा कामरू देश के राजे नाल जंग होना है। उधर दे लोग जादूगर टूणा करते हैं ते अपने दुश्मन नूं हार दे दिंदे हैं। आप जी नाल चलो तो मेरी सहायता होवेगी। आप जी मैनूं उन्हां दुष्टां दे जादू टूणे दे माया जाल तो बचा सकोगे। राजे की बेनती अते बेअंत गुरसिखां दी मन की अरदास जान के गुरु साहब जी ने पूर्व नूं प्याना किया। पटने तो होर अगे ढाका बंगलादेश, असम, बंगाल, बिहार के इलाके, असम के इलाके, त्रिपुरा के इलाके ये गुरु साहब चरण पा रहे हैं। बंगलादेश ढाके तक गए हैं। वो कथा प्रेम नाल सरवण करिए। सारी संगत आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। तिस पर खुशी भये कर दयाल, सतगुरु महाराज राजे बिशन सिंह की अरदास सुन के उस ते खुशी की है। दया के घर विच आए हैं। छिनक बिखै सिख कीन निहाल, छिनक विच ही महाराज ने निहाल कर दिता। सेवकां नूं रस्ते विच महाराज राज महल आदि नगरां विच भी चरण पाए हैं। करिया कूच ढाके दिश चले, इथों फिर मालदे तो चाला पाया है ते ढाके बंगलादेश वाल चले। रस्ते विच साध संगत जी कई स्थान अज प्रगट होंदे है, कई अजे प्रगट होने हैं। एक लक्ष्मीपुर जो कड़ा गोला रेलवे स्टेशन के लागे 5 पिंड सिखां दे, वो भी गुरु साहब ने उदों वसाए सन। श्री पटना साहब तो लगभग 300 किलोमीटर अगे जाके ये लक्ष्मीपुर एक जगह है। कड़ा गोला स्टेशन का नाम है। ये भी उत्थों की रवायत लोगों तो सुनी है भी महाराज गुरु तेग बहादुर साहब जो इत्थे आए पड़ां कीता ते कड़ाह प्रसाद दे गोले वट वट के सतगुरु जी ने प्रसाद बिहारी लोगों नूं वरताया। वो बिहार दे लोग जिन्होंने कड़ाह प्रसाद दे खुले गफे मिले, उन्होंने उस जगह का नाम ही कड़ाह गोला रख दिता, जिथे कड़ाह दे गोले वट वट के वरताए जाते हैं। उस जगह के लागे कड़ाह गोले के 5 पिंड हैं। लक्ष्मीपुर मेन है गुरु तेग बहादुर साहब का गुरुद्वारा। उत्थे गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के हथ लिखत, 10वें गुरु ग्रंथ साहब के हथ लिखत अते गुरु साहिबां के हथ के हुक्मनामे भी सामभ के रखे हुए ने। लक्ष्मीपुर कंत नगर करके हुक्मनामिਆਂ ਵਿੱਚ उस नगर का उस जगह का जिक्र आउंदा है। उत्थे दा एक गुरु सिख व्यापारी भी ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦਰਿਆ ਥਾਣੀ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਲਿਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਕਦੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਕਦੀ ਬਰਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ, श्रीलंका, सिंगला दीप, ये जोड़े टापू हैं इधर सिखी बहुत सी। पहला गुरु नानक देव जी ने 18 राजियां नूं राजे कौलनाभ दे नाल जोड़िया सी। फिर राजे शिवनाभ नूं उत्थों दे
ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਕਥਾ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਲక్ష్ਮੀ ਨਗਰ ਕੰਤ ਨਗਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 300 ਸਾਲ ਪੌਣੇ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀੜ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੰਨ 1734 ਈਸਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਨ 'ਚੋਂ ਪੋਥੀ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਵੀ 234 ਹਨ। ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੰਮਾ ਜਿਹਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲੰਮੇ ਕਿਤਾਬੀ ਆਕਾਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੰਗ 'ਤੇ ਪੂਰੇ 'ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਦੋ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਇੱਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਉਸ ਬੀੜ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੀੜ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੱਡ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ, ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਉਹ ਪੋਥੀ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤਾਬ ਲੱਭੀ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਲੱਭੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੌੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਧੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਉਹ ਮਿਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਲੱਭੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ 9ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲక్ష్ਮੀ ਨਗਰ ਸਰੂਪ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਸਰੂਪ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 5 ਪਿੰਡ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਦਾਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਥਾਵਾਚਕ, ਜੋ ਪਿੱਛੇ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਲਾ ਛੱਡ ਗਏ 2016 ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਲక్ష్ਮੀ ਨਗਰ। ਲక్ష్ਮੀ ਨਗਰ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਕੰਤ ਨਗਰ ਲక్ష్ਮੀ ਨਗਰ, ਲక్ష్ਮੀਪੁਰ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਲਗਭਗ 2 ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੇਸ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਬਿਹਾਰੀ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। 5 ਪਿੰਡ ਹਨ ਬਿਹਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ, ਬਸਤਰ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, 10ਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਬੀੜਾਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਢਾਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਰਗ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁ ਮਿਲੇ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਢਾਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਰਛਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਉੱਧਰ ਸੁਣੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਭੰਗ ਘੋਟਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਉੱਧਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਢਾਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਅਸਥਾਨ ਇਤਿਹਾਸੀ ਸਨ, ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਠਹਿਰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਰਤ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਜਾਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ ਜਾਂ ਕੈ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਤੇਨਾ।
ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖੇ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਨਿਤ ਬਰਸਾਤੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਰਸਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਪਰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਤੇ ਕਰਤ ਨਿਹਾਲਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਚਿਤ ਵਹ ਕੋਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਸਤ ਕਰਤੇ ਪੂਰਨ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ, ਜਾ ਕੈ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਤੇਨਾ, ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈਐ ਮੇਰੇ ਜੀਅੜੇ, ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ ਮੇਰੇ ਮਨਾ। ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਿਤ ਧਿਆਈਐ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ। ਕਰਹਿ ਪ੍ਰੇਮ ਭੋਜਨ ਅਚਵਾਵਹ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੋ ਪੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੋ ਤਨ ਪਹਿਰਾਵਹ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪੁਸ਼ਾਕੇ ਸੁੰਦਰ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਚੋਲੇ ਭੇਟਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਘੋੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਿਖਾ ਉਤਾਰਹ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਦਿੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਠਹਿਰੋ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਪ੍ਰੀਤ ਤਰਹਿ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਹਾਰਹ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਹਿ ਠਹਰੈ ਪਨ ਗਮਨੇ ਜਾਹੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਦੋ ਰਾਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤੇ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਦੋ ਰਾਤਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਹੱਦ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਲਸ਼ਕਰ ਸੰਗ ਚਲਤ ਉਤਸਾਹੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਫੌਜ ਰਾਜਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਾਬੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੌਜਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੈਨਾ ਮਹਿ ਤੰਬੂ ਲਗਵਾਏ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤੰਬੂ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਉਥਾਨ ਕਰ ਬੀਚ ਰਹਾਏ, ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਬਹੂ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕੋ ਦੇਖ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਿਨ ਕੇ ਘਰ ਉਤਰਹਿ ਅਵਰੇਖ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੜਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਮਕੇ ਤਕ ਦਿਨ ਮਹਿ ਕੋ ਸਾਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਢਾਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਦਲ ਸਮਦਾਈ, ਆਪਣੇ ਦਲ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੇਤ ਢਾਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਢਾਕਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਉੱਥੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸਭ ਕੋ ਡੇਰਾ ਵਹਰ ਉਤਾਰਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਢਾਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਪਰ ਮਹਿ ਬਖਤਾਰਾ, ਆਪ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਏ ਹਨ। ਢਾਕੇ ਨਗਰ ਮਜਾਰ ਮਸੰਦ, ਢਾਕੇ ਨਗਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸੰਦ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸੀਆ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਸਹਿ ਬਲਾਕੀ ਦਾਸ ਬਿਲੰਦ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਬਲਾਕੀ ਦਾਸ। ਬਲਾਕੀ ਦਾਸ ਮਸੰਦ ਢਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਕੀ ਮਾਤ ਬ੍ਰਿਧ ਬਹੁਤਨ ਕੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਬਿਰਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਲਾਲਸਾ ਕਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵਧੀ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਕਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਜ ਸਦਨ ਮਝਾਰਾ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗੁਰਹਿਤ ਏਕ ਪ੍ਰਿਯੰਕ ਸੁਧਾਰਾ, ਉਸ ਮਾਤਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ
ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁੰਦਰ ਪਲੰਘ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਆਸ ਤਰਨ ਸੋ ਸਾਧਨ ਕਰਿਓ। ਉਸ ਸੋਹਣੇ ਵੱਡੇ ਪਲੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਛਾਉਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਵਿਛਾਇਆ ਹੈ। ਸੇਜ ਬੰਦ ਸੰਗ ਕਸ ਕਰ ਧਰਿਓ। ਔਰ ਸੇਜ ਬੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੱਸ ਕੇ ਵਿਛਾਉਣੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਪਈ ਹੋਈ ਚਾਦਰ ਇਕੱਠੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਸਤਰਾ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੇਜ ਬੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਸ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਕੋ ਪੂਜਹਿ ਸੰਜ ਸਕਾਰੇ। ਔਰ ਪਲੰਘ ਦੀ ਪੂਜਾ ਮਾਤਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਚੰਦੋਆ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਉਣਗੇ, ਚਰਨ ਪਾਉਣਗੇ, ਇਸ ਪਲੰਘ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਇਸ ਆਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੀ 2 ਟਾਈਮ ਸੇਵਾ ਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਮਨੋਰਥ ਕੋ ਇਮ ਧਾਰੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰ ਜਬ ਆਨ ਬਿਰਾਜੇ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਢਾਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਸੋਹਣੇ ਪਲੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਤਬ ਮੇਰੇ ਪੂਰਨ ਸਭ ਕਾਜੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੂਲ ਸਦਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹਾਥ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੂਈ ਲੈ ਕੇ ਪੁਨ ਕਾਤਿਓ ਸੁਖ ਮਹਿਤ ਸਾਥ। ਤੇ ਉਸ ਰੂਈ ਨੂੰ ਕੱਤਿਆ ਹੈ। ਬੜੀ ਬਰੀਕ ਤੰਦ ਦਾ ਸੂਤਰ ਕੱਤਿਆ, ਚਰਖੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਉਸਨੇ ਕਤਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰ ਸੋ ਬਸਤਰ ਬਨਾਵਾ। ਔਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੂਤਰ ਕੱਤ ਕੇ ਰੂਈ ਦਾ ਉਸ ਮਾਤਾ ਨੇ ਫਿਰ ਬਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਥਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰਹਿਤ ਪੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਕਲ ਬਨਾਵਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਪੁਸ਼ਾਕ, ਸੁੰਦਰ ਪੁਸ਼ਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਨਣਗੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੂਪ ਦੀਪ ਪੂਜਾ ਨਿਤ ਕਰੈ। ਰੋਜ਼ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਧੂਪ ਦੀ ਬੱਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧੂਪ ਦੀਪ ਕਿਰਤ ਸਾਜ ਆਰਤੀ ਵਾਰਨੇ ਜਾਉ ਕਮਲਾਪਤੀ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਧੂਪ ਧੁਖਾ ਕੇ ਦੀਵਾ ਬੱਤੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਆਸ ਧਿਆਨ ਪੁਨ ਧਰੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਦੀ ਹੈ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਦੋਂ ਆਓਗੇ? ਕਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਮਾਣੀ ਨਿਤਾਣੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓਗੇ? ਮੇਰਾ ਗਰੀਬਣੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਖੱਦਰ ਦਾ ਬਸਤਰ ਕਦੋਂ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੋਗੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀ ਹੈ। ਆਰਬ ਲਾਮਮ ਭਈ ਬਤੀਤ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੁਣ ਬਤੀਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੂੰਜੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਗ ਪ੍ਰੀਤ। ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਮਾਈ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੁਣਾ ਕਰ ਗੁਰ ਮਮ ਘਰ ਆਵੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣ। ਇਸ ਭਰਿਅੰਕ ਪਰ ਬੈਠ ਸੁਹਾਵੈ। ਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਪਲੰਘ ਤੇ ਬੈਠਣ ਸੋਭਾ ਪਾਣਗੇ। ਰਹਿ ਰਹਿ ਪੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੋ ਮਮ ਹਾਥ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਨਣਗੇ। ਕਰਹਿ ਆਹਾਰ ਇਹਾ ਗੁਰਨਾਥ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਛਕਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦਾ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਲਖ ਕਰ ਗਮਨੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਉਸ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਮਾਤਾ ਦੇ ਘਰ, ਭਾਈ ਬੁਲਾਕੀ ਦਾਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਦੀਨਸ ਤਿਸ ਕਰ ਕੋ ਮਗ ਸੁਆਮੀ। ਬੁਲਾਕੀ ਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੁਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੁਲਾਕੀ ਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਹੁਣ ਚਰਨ ਪਾਉਣਗੇ।
ਜਾਇ ਠਾਂਡ ਹੋਏ ਤਿਸ ਪਾਰ। ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੁਧ ਭੇਜੀ ਅੰਤਰ ਜਸ ਠਾਰ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਜਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਖਬਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਹਨ। ਹਰ ਬਰਾਏ ਸੁਨ ਤੂਰਨ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੜਬੜਾ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਦੌੜੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਮਾਤਾ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਗਹਿ ਕਰਨ ਪਟਾਈ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਪਟ ਗਈ ਹੈ, ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਗਈ ਹੈ। ਆਜ ਘੜੀ ਪਰ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਜਾਵਾਂ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਹਮਾਰੇ ਭਾਗ ਕਰ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੇਰਾ। ਸੋਹੇ ਬੰਕ ਦੁਆਰ ਸਗਲਾ ਬਨ ਹਰਾ। ਆਓ ਜੀ ਤੂੰ ਆਓ ਹਮਾਰੇ। ਹਰ ਜਸ ਸਰਵਣ ਸੁਨਾਵਣਾ। ਤੁਧ ਆਵਤ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਹਰਿਆ। ਹਰ ਜਸ ਤੁਮ ਸੰਗ ਗਾਵਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਿਮਾਣੀ ਉੱਤੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੇ ਪਰਵੀ ਆਸ ਹਮਾਰੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਆਸਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਘੜੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਉਡੀਕਾਂ ਇੰਨੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੀ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤਿਸ ਪ੍ਰਿਅੰਕ ਪਰ ਆਨ ਬਿਠਾਏ। ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪਲੰਘ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਮਾਤਾ ਨੇ। ਹਰਖਤ ਚਾਰ ਬਸਤਰ ਨਿਕਸਾਏ। ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ ਵੀ ਕੱਢੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਕਰਤੇ ਕਰੇ ਬਨਾਵਨ। ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਥਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਆਪ ਚਰਖਾ ਕੱਤ ਕੱਤ ਕੇ ਬਰੀਕ ਸੂਤਰ ਦੇ ਚੋਲੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਸੋ ਕਿਆ ਪਹਿਰਾਵਨ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਬਸਤਰ ਸਵਾ ਕੇ ਪਵਾਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਈ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਧੂਪ ਦੀਪ ਨਹੀਂ ਭੇਦ ਸਧਾਰਾ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਧੂਪ ਦੀਪ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖੋੜ-104 ਪੂਜਾ ਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਘਰ ਆਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਸਤਰਾ, ਮੰਜਾ, ਸੋਫਾ ਜੋ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਿਠਾਣਾ ਹੈ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖੋ। ਦੂਸਰਾ ਆਏ ਹੋਏ ਦੇ ਪੈਰ ਧੁਆਓ, ਹੱਥ ਧੁਆਓ, ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਲ ਛਕਾਓ। ਜਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭੇਟਾ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਆਰਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਦੀਵਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਪੁੰਜ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਸੋ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਧੂਪ ਕਰਕੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਸੁਗੰਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਦੀਵੇ ਨਾਲ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਗਮਗਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਿਓ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲੀਏ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਧੂਪ ਬਾਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਸੋਹਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਕਰੀਏ। ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹ ਮਾਤਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰ ਪੂਜਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਧੂਪ ਦੀਪ ਕਿਰਤ ਸਾਜ ਆਰਤੀ ਵਾਰਨੇ ਜਾਉ ਕਮਲਾਪਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਤਾ। ਤਬ ਸੋ ਬਿਰਦਾ ਭਈ ਨਿਹਾਦ। ਉਹ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਚਾਹ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਜਾਵਾਂ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬਣੀ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਰਿਓ ਮਨੋਰਥ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲ। ਬੁਲਾਕੀ ਦਾਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਈ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਗਦ ਗਦ ਬਾਣੀ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਬੁਲਾਕੀ ਦਾਸ ਦੀ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਗਲਾ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਾਣੀ ਗਦਗਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਕੀ ਬੋਲਾਂ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗਿਆ ਹੈ। ਨਹਿ ਉਸਤਤ ਮੁਖ ਜਾਏ ਬਖਾਨੀ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਛਾ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ, ਗਲਾ ਭਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼। ਨੇਤਰਨ ਜਲ ਆਨੰਦ ਭਰ ਆਵਾ, ਉਹਦੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਆਨੰਦ ਦਾ ਜਲ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਹੰਝੂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਤ ਹੀ ਸੁਧ ਕੀ ਨਾ ਸੁਧ ਰਹੀ, ਬੁੱਧ ਕੀ ਨਾ ਬੁੱਧ ਰਹੀ, ਮਤ ਮੇਂ ਨਾ ਮਤ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਮੇਂ ਨਾ ਸੁਰਤ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਮੇਂ ਨਾ ਧਿਆਨ ਰਹਿਓ, ਗਿਆਨ ਮੇਂ ਨਾ ਗਿਆਨ ਰਹਿਓ, ਗਤ ਮੇਂ ਨਾ ਗਤ। ਬਹੁਤ ਬਿਸਮਾਦ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਖਤ ਰੰਗ ਮਨ ਹੋ ਧਨ ਪਾਵਾ, ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ ਵੀ ਮਾਨੋ ਕਿਸੇ ਰੰਕ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਸ ਮਾਈ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਥਾ ਚੰਦ ਕੋ ਬਿਖੈ ਚਕੋਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਮੁਖੜੇ ਵੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਚਕੋਰ ਚੰਦਰਮਾ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਹੋਵੇ। ਚੰਦ ਚਕੋਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਲਾਇ ਤਾਰ ਨਿਹਾਲੇ, ਮੋਰ ਬਬੀਹੇ ਬੋਲਦੇ ਵੇਖ ਬੱਦਲ ਕਾਲੇ, ਨਾਰ ਪਤਾਰ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਸੰਭਾਲੇ, ਨਿਹੋ ਕਵਲ ਜਲ ਜਾਣੀਐ, ਖਿੜ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਲੇ, ਤੇ ਸਕਵੀ ਚੱਕਵੀ ਸੂਰਜ ਹੇਤ ਹੈ, ਮਿਲ ਹੋਣ ਸੁਖਾਲੇ, ਪੀਰ ਮੁਰੀਦਾਂ ਪਿਰਹੜੀ ਉਹ ਨਿਭੈ ਨਾਲੇ। ਇੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਟਕ ਦੇਖਤ ਗੁਰਪਗ ਔਰ, ਇੱਕ ਟਕ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹਨ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵ ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਤਿਸ ਹੇਰਾ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਮੜਿਓ ਇਨਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਨੇਰਾ, ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਕਹਿ ਮਧੁਰ ਸੁਨਾਇਆ ਹੋ, ਔਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਬਚਨ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਤਬ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਇਸ ਥਲ ਆਇਆ ਹੋ, ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬੱਝੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਆਏ ਹਾਂ ਢਾਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਤੋਹਿ ਪ੍ਰੇਮ ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਾਇਆ ਹੋ, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਨ ਲਿਹੋ ਸਭੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਾਓ ਬਿਲੋਕਨ ਕੋ ਲਲਚਾਇਓ ਹੋ, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਲਲਚਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ, 1000 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ। ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਦਮ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕਰਿਓ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਹੋਵਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੋਰਥ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚੋਲਾ ਪਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਚੋਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇਰੇ ਪਲੰਘ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਦਨ ਬਿਠਾਏ ਮੋਹੇ ਕਹ ਜੋਵਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਵਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਮਾਤਾ। ਅਬ ਤੇਰੇ ਔਰ ਲਾਲਸ ਜੋਈ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਜਾਚ ਲਿਹੋ ਮੈਂ ਦੇਵੋ ਸੋਈ। ਮੰਗ ਲੈ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਆ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਲਈਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਲੁਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੇ ਮਾਤਾ ਮੰਗ ਤੂੰ ਕੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ? ਸੁਣ ਕਰ ਬਿਰਧਾ ਭਈ ਅਧੀਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਆ ਗਈ।
ਬੜੀ ਦੀਨਤਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀ। ਹਾਥ ਜੋੜ ਕਰ ਜਾਚਨ ਕੀਨ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਮਾਈ ਨੇ, ਬੁਲਾਕੀ ਦਾਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ, ਰਾਵਰ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਨਿਤ ਪਾਵਾ। ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਲੋੜਦੀ ਹਾਂ। ਜਬ ਲਗ ਤਨ ਮਹਿ ਪ੍ਰਾਨ ਬਸਾਵਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਇਸ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪ੍ਰਾਣ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਰਵਾਂ। ਇਹੀ ਆਸ ਮੇਰੀ ਸੋ ਦੀਜੈ। ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਆਸ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰ ਹਰ ਖੀਜੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਈ ਜਾਓ, ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੁਨ ਅਦਭੁਤ ਬਾਣੀ ਤਿਸ ਕੇਰੀ। ਮਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਬੜੀ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਅਸਚਰਜ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਘਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹੇਰੀ। ਮਾਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੇ ਇਉਂ ਮਾਤਾ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਦੁਰਲਭ ਬਲ ਚਾਚਨ ਕੋ ਕੀਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਤਾ ਵਰ ਤੇ ਤੂੰ ਮੰਗਿਆ ਪਰ ਬੜਾ ਹੀ ਔਖਾ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਬੜਾ ਦੁਰਲਭ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖ ਕਰ ਸੋ ਮੈਂ ਦੀਨਾ। ਪਰ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬੱਝੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਬ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਠਨ ਹੈ ਧਿਆਨ। ਦੇਖ ਮਾਤਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰੀ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਂਗੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 2-2:30 ਵਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇਂਗੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਤਬ ਔਰ ਦੇਵਾ ਦਰਸ਼ਨ ਆਨ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇਂਗੀ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੇਂਗੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਬਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਹੋਏ ਗਨ ਖਾਨੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਬਸੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਵੇ। ਦੀਨ ਸਦਾਨ ਜਾਚ ਨਾ ਜਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਮੰਗ, ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ, ਸ਼ਰਧਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਵ ਆਨੰਦ ਤੇ ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਜਗ ਸਾਗਰ ਤੇ ਕਰਿਓ ਉਧਾਰ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੜ ਭਾਗਾ ਹਰ ਕੀ ਬਰ ਪਾਏ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਵਰ ਪਾ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੋ ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਰੂ ਮਨ ਮਾਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਣ ਕੇ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਇਹਦੀ ਭਗਤੀ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ ਤਿਸ ਕੋ ਕਲਿਆਣੇ। ਉਹਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਦੋਹਰਾ ਨਾਮ ਬੁਲਾਕੀ ਦਾਸ ਜੋ। ਇਹਦਾ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਬੁਲਾਕੀ ਦਾਸ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਮਸੰਦ ਸਵਦੇਸ਼। ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਸੰਦ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਤੀ ਨਗਰ ਕੀ ਸੰਗਤਾ। ਤੇ ਢਾਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸਨ। ਲੀਨ ਸਕੇਲ ਅਸ਼ੇਸ਼। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਬੁਲਾਕੀ ਦਾਸ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ। ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਲਿਖਾਰੀ ਲਿਆਈ ਮਾਈ। ਬੁਲਾਕੀ ਦਾਸ ਦੀ ਮਾਂ ਗਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਆਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਪੇਂਟਰ, ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਬੈਠਿਆਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਗਰਦਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੇ ਤੇ ਹੱਥੋਂ ਕਲਮ ਡਿੱਗ ਪਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਲਮ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਬੜਾ ਹੈਰਾਨੀ 'ਚ ਪਿਆ।
ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵੇਖੀ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਫੋਟੋ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਉੱਠੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਮਾਈ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਚਿੱਤਰ ਅਜੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਵੀ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਉੱਤੋਂ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਾਈ ਨੇ ਬਣਵਾਈ ਸੀ, ਮੁਲਾਕੀ ਦਾਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਬੁਲਾਕੀ ਦਾਸ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਿਆਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਢਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਨੱਥਾ ਜੀ ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਨੱਥਾ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਗਾਲ ਕੱਢਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਭਾਈ ਨੱਥੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਭਾਈ ਸੰਤ ਨੱਥਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ, ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ। ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਸ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧੂ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਢਾਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ। ਅੱਗੇ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ।